بلٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گندے کپڑے دھلوانے ہیں تو اب جائیں گارڈن کے UC3 کے آفس میں۔ UC سیکٹری کی غفلت سے UC کی چھت پر دھوبی کا قبضہ، یونین کونسل کا سارا ریکارڈ بوری میں بند، گارڈن کی UC3 کا دفتر دھوبی گھاٹ بن گیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر کسی دھوبی گھاٹ کے نہیں بلکہ گارڈن کے UC3 کے دفتر کے ہیں۔ UC آفس کے حالات ایسے ہی ہیں کہ یہاں آنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ UC کا سارا ریکارڈ بوری میں بند ہے جبکہ چھت پر دھوبی کی جانب سے کپڑے سکھائے جا رہے ہیں۔ UC چیئرمین گلفام حیدر ہاشمی کا موقف ہے کہ سیکرٹری کو دھوبی سے جگہ خالی کرانے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کرایا۔ اب قبضہ مافیا کو وارننگ دے دی ہے۔ چھت پر کپڑے دھونے اور سکھانے سے عمارت میں سیلن ہو چکی ہے۔ معاملہ حل نہ ہوا تو پولیس سے رابطہ کریں گے۔ چھت پر UC آفس کے مزید 2 کمرے بنانا چاہتے ہیں تاکہ UC آفس میں سرکاری کام بہتر انداز میں ہو سکے۔ دیکھیں میرا کام تھا کہ آتے ہی میں نے سیکرٹری کے نالج میں یہ چیز ڈالی تھی نا، تو سیکرٹری صاحب نے بولا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں ان کو بلا کے جو برابر میں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کیا طریقہ کار ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے وہ میرے نالج میں ڈالیں گے، انہوں نے بات کی یا نہیں کی، اگر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پولیس اور محکماتی کارروائی تو لازمی ہم کریں گے۔ کراچی میں گارڈن کی UC3 کی عمارت اس حوالے سے منفرد ہے کہ یہاں سرکاری افسر، بلدیاتی نمائندے اور قبضہ جمانے والے ایک ساتھ موجود ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جنید جاوید، City 21 نیوز، کراچی۔ محکمہ بلدیات کے شوکاز نوٹس بھی بے اثر، نامنتخب بلدیاتی نمائندے سرکاری گاڑیوں سے محروم ہیں۔ افسران نے سرکاری گاڑیاں واپس کی، نہ ہی کوئی وضاحت دی۔ محکمہ بلدیات نے ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ سرکاری گاڑیوں پر تاحال افسر شاہی قابض، محکمہ بلدیات کے شوکاز نوٹسز کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سندھ میں مقامی حکومتوں کے قیام کے باوجود عوامی منتخب نمائندگان کو سرکاری گاڑیاں الاٹ نہ ہو سکیں۔ محکمہ بلدیات سندھ نے 3 روز کے اندر گاڑیاں واپس کرنے کا ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر بلدیات ٹھٹھا طارق بگیو، DD میرپور خاص عبد الوہاب عباسی کو نوٹس جاری۔ اسٹینوگرافر DMC جنوبی کراچی سید فہان سلیم کو بھی شوکاز نوٹس جاری۔ نوٹس کے مطابق ڈسٹرکٹ انجینئر سکھر ذوالفقار جتوئی نے بھی گاڑی واپس نہیں کی۔ نوٹس میں رجسٹریشن نمبر GSD 767، GSD 705، GSD 674 کو حکام کے حوالے کرنے کا حکم، رجسٹریشن نمبر GSD 739 اور GSD 700 کو بھی ہر صورت واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صوبائی محکمہ بلدیات کے افسران کو 3 روز کے اندر سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت۔ محکمہ بلدیات نے ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ غیر مؤثر یونین کمیٹیز کے مالی نظام کو چلانے کے لیے ٹرانزیشن افسر اکاؤنٹس تعینات۔ ٹرانزیشن افسر ملازمین کی تنخواہوں اور صفائی ستھرائی کے معاملات سنبھالیں گے۔ تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے 6 اضلاع کی بیشتر یونین کمیٹیز کا نظام غیر مؤثر۔ کمیٹیز میں کرنگی، ملیر، وسطی، شرقی، جنوبی اور کیماڑی شامل۔ غیر مؤثر یونین کمیٹیز کے مالی نظام کو چلانے کے لیے ٹرانزیشن افسر اکاؤنٹس تعینات کر دیے گئے۔ ارز محمد عباسی کو کرنگی، فیض محمد شیخ کو وسطی میں تعینات کیا گیا۔ نثار احمد بھٹی کو ملیر، خالد حسین بھگیو کو ابراہیم حیدری سب ڈویژن میں تعینات کیا گیا۔ عدنان لال بخش کو شرقی، مظہر حسین ملاح کو جنوبی کا ٹرانزیشن افسر اکاؤنٹس بنا دیا گیا۔ محمد نواز کو ٹرانزیشن اکاؤنٹس افسر کیماڑی بنایا گیا۔ ٹرانزیشن افسر ملازمین کی تنخواہوں اور صفائی ستھرائی کے معاملات سنبھالیں گے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی 5 سال مکمل کرنے کے بعد 11 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی۔ اجلاس 11 اگست تک جاری رکھا جائے گا۔ تفصیلات آجز جمال کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کی مدت میں چند ہی روز باقی رہ گئے مگر آخری ایام میں ممبران کی عدم دلچسپی برقرار رہی۔ منگل کے روز صرف 5 ارکان ایوان میں آئے جس کی وجہ سے اسپیکر آغا سراج درانی نے جمعرات تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ اور فوٹو سیشن آخری دن متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی۔ خصوصاً سندھ جو ہے ایک تاریخ رکھنے والا صوبہ ہے۔ اسمبلی جو ہے سندھ کی جو ہے آپ کو پتہ ہے قرارداد، اور یہ پہلی سندھ اسمبلی تھی، اس وجہ سے بھی ایک بڑا آنر تھا، ایک بڑی ہمیں عزت ملی۔ اسمبلی کا ممبر بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ اچھے دوستوں کو چھوڑ کے جائیں گے، پھر آنے والے نسل میں کون آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہے ہیں، اور قانون سازی بھی ہوئی ہے، قانون سازی ہوتی رہی ہے، اور ہمیشہ اچھے ماحول میں اسمبلی کا ماحول چلا ہے۔ سندھ اسمبلی نے 5 برسوں کے دوران ریکارڈ قانون سازی تو کی ہے، البتہ آخری دنوں میں ایوان خالی نظر آتا ہے۔ کیمرہ مین حسن اقبال کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि JUI के UC मेंबरान की मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन मेंबरान की मुलाकात मेयर को मसाल से आगाह किया। पार्लिमानी लीडर मुफ्ती असद ने मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। मुर्तज़ा वहाब की UC मेंबरान को मसाल के हल की यकीन दहानी। मेयर कराची की ट्रक स्टैंड माड़ीपुर आमद ट्रक ओनर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तजावुज़ात, गैर कानूनी लीज, बरसाती नाले और पानी की फराहमी के मसाल हल करेंगे। न्यू ट्रक स्टैंड के लिए मज़ीद जगह भी हासिल की जाएगी। अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास कल शाम 7 बजे तलब कर लिया है। शेड्यूल सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट ने जारी किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, इजलास में किन किन उमूर पर गौर किया जाएगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास कल शाम 7 बजे वज़ीर हाउस में तलब कर लिया है। इस इजलास में 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी और दीगर हुकाम इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जिस 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा उसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी को आज तश्कील दिया जाएगा। थरकोल रेलवे लाइन मनसूबे पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा काबीना इजलास में सजावल वाया टंडो मोहम्मद खान रोड को रीडिज़ाइन करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो इख्तियारात है, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को मुंतकिल करने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। सिंध पुलिस को जो है कच्चा अलाउंस देने का भी मामला ज़ेर गौर लाया जाएगा, जिसमें जो इलाके हैं जिसमें घोटकी, शिकारपुर, सखर और कश्मीर के पुलिस के जवानों को कच्चा अलाउंस देने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कराची में नए सिंध सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से बिल्डिंग नंबर 7 और 8 की तमीरात की भी मंजूरी कल के इजलास में ले ली जाएगी। जी मंजूरी ले ली जाएगी। आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका जदोजहद करने पर इत्तफाक कर लिया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि काबिज़ीन वतन को पता चल गया है कि जिन्होंने मुल्क बनाया था वही मुल्क बचा सकते हैं। एक नज़रियाती तंजीम की हैसियत से किसी से लड़ना नहीं चाहते। ये वतन हमारे बुजुर्गों की इमानत है, इसकी हिफाजत हमें करनी है। शेख मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। यूनाइटेड लेबर फेडरेशन व सिंध ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकाद हुआ, जिसमें कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरकान राब्ता कमेटी और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान बनाने वाले ही मुल्क को चला सकते हैं। हम एक नजरियाती तंजीम की हैसियत से किसी से लड़ना नहीं चाहते। इस मुल्क को बचाना है तो काबिज़ीन वतन को पता है कि जो बनाता है वही सही कर सकता है, जो बनाता है वही चला सकता है। इस मुल्क को चलाने का अगर फैसला हुआ, तैयारी कीजिए, आपके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं बचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आजादी का हुसूल कायनात की सबसे बड़ी जद्दोजहद का नाम है। अपनी आजादी की जुस्तजू और जहद, अपने आजादी का हुसूल और आजादी की हिफाजत कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आजादी मिली, हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने आजादी की कदर नहीं की। सेमिनार से अरकान राब्ता कमेटी ने भी खिताब किया और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जाती इख्तलाफात को भुलाकर मुश्तरका जद्दोजहद करने पर जोर दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। तब आपको बताएं, लू की बेकरी नान खताई ने उर्दू शायरी की अहमियत को नई नस्ल से उजागर करवाने के लिए कराची के निजी होटल में तकरीब मुनाकिद की है। तकरीब में मशहूर मरूफ उर्दूदान अनवर मकसूद, सरमद खूसट और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत करके उर्दू की तारीख दानों पर बात की। नमरा रियासत की रिपोर्ट। लू की बेकरी नान खताई की खास लिमिटेड एडिशन पैकेजिंग मुतारिफ करवा दी। नान खताई की नई पैकेजिंग का मकसद दौर कदीम के नामवर शायरों और उनकी काविशों को दौर जदीद की नई नस्ल सुखन में मुतारफ करवाना है। मार्केटिंग मैनेजर कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स सना तारिक का कहना है कि हमारा मकसद लोगों को उर्दू की तारीख से आगाह करना है। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लू बेकरी नान खताई वैसी रवायतों की बात करती है। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स की अपनी भी एक हिस्ट्री है जो रामपुर ख़ानदान से जुड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ होती है वो होती है हमारी पैकेजिंग, जो घर घर में जाती है। तो हमने कहा कि पैकेजिंग पे अगर हम उर्दू करेंगे
तो सब पढ़ेंगे, सब देखेंगे, सब समझेंगे, सब याद करेंगे। बस हमारी यही उसके पीछे सोच थी। इस सिलसिले में बेकरी नान खताई ने एक महफिल मुनक्किद करवाई, जिसमें मुल्क के मारूफ उर्दूदान अनवर मकसूद, अली जरियून और सरमद खोसट समेत दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। वो समझ बैठे कि हमने है खुदाई मांगी, कसम अल्लाह की थी नान खताई मांगी। ये गाना लखनवी का है, शाह सिकंदर का शेर है। हर एक मिठाई ने तो बदल डाले अपने रंग, एक नान खताई बड़ी तहजीब वाली है। जहाँ जहाँ पर नान खताई का ये रैपर जाएगा तो वहाँ इन शुआरा की तस्वीर भी हैं, तो जो बच्चा भी या जो बड़ा भी इसको खाएगा, जो हमारी नई नस्ल है, तो उसको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे असली शायर हैं, ये हमारे बड़े हैं। बेकरी नान खताई के ब्रांड मैनेजर जैन जैदी का कहना था कि जो चीज़ें हमें अपनी रिवायात से जोड़कर रखती हैं, हमें उन्हें जिंदा रखना है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ नम्रा रियासत, कराची। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही।